See here in this slide you can identify the structure of the Unitrix, even Spirogyra as well as Scara. Okay, see while you are writing the first year the practical. So in practical again you have to write the diagrammatic representation of the few selected species. Okay, so if you see this one you can get idea how exactly these species and all. Okay, so after this one, whenever it comes to the mode of reproduction, in case of the Chlorophyll, the vegetative reproduction by fragmentation or by formation of different type of the spores. Okay, and even asexual reproduction by flagellated zoospores produced in zoosporangia. What about the sexual? The sexual reproduction is isogamous. I told you yesterday. Okay, the fusion of the similar gametes, the isogamous. Anisogamous, the fusion of the dissimilar, and oogamous, the female egg, larger egg fuses with the smaller male gamete. Okay, so in case of the Chlorophyll also we can find all the three types of the reproduction. There is nothing but the vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction also. Okay, in this slide, the left side, it is also given the life cycle of the. Okay, so that is nothing but the sexual as well as asexual reproduction. Okay, in case of the, that is Chlamydomonas. Okay, yeah. Okay, the next one, the next class which is comes under the algae, that is a PFIC. Okay, the next class which is comes under the PFIC. Okay, PFIC is commonly called brown algae. Okay, they are mostly marine forms. They show great variation in size and form. They range from a simple branched filamentous forms, example ectocarpus, to profusely branched forms, kelps. So they can grow about 100 meters in height. Okay, so that means the members of the PFIC. The members of the PFIC are commonly known as brown algae. It is found in marine water. They exist as a simple branched filamentous. In case of the ectocarpus, they exist in the form of the simple branched filamentous form or profusely branched. In kelps, we can identify the profusely branched like structure which may reach to a height of 100 meters. Okay, that's why they're also known as gigantic algae. Okay, and even they possess the pigments like chlorophyll A, chlorophyll C, the combination of chlorophyll A and chlorophyll C, xanthophylls, okay, xanthophylls, carotenoids, and fucoxanthins. Okay, fucoxanthins. So they vary color from olive green to brown depending upon the amount of the xanthophyll pigment or fucoxanthin. So that's why they look like brown in color. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೇವಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಂದು ಶೇವಲ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ PFIC ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು PFICಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂದು ಶೈವಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕವಲೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಳಕಾಕೃತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕವಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳು ಅಂತ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲ್ಪ್ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ 100 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ಪ್ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸಮುದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾರಣ, ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಸೊ ದೇ ಪೋಸಸ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ,
ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, even this FFIC they store the food in the form of the, so that means the store food materials is a carbohydrates, it is in the form of the laminarian starch, or we can also say the mannitol. Okay, so in case of the FFIC they also store the food as a complex carbohydrates in the form of the laminarian starch or mannitol. Okay, and whenever we see the vegetative cells of the cellulosic wall covered by gelatinous coating of the algae, it is just like a slippery layer, that is a gelatin. Okay, fine, because it is always present inside the water, right? To avoid the decaying nature, it's a modification. Then and even the plant body is usually, okay, so here majorly it is containing the protoplast, which contains the plastids, even central vacuoles and nucleus, everything is present in this case of the FFIC cells. And the plant body is usually attached to the substratum by a that is a hold fast generally. And the stalk here it is like a structure, stalk like a structure is called a stipe, and the photosynthetic leaf like structure which is present in case of the FFIC is called a frond. Okay, so these are all the modification we can see in case of the FFIC. So this is very important. And here the left side they have given the examples, the lively picture as well as the diagrammatic representation, the ectocarpus, dictyota, laminaria, okay, sargassum and fucus. So these all comes under the class of FFIC. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು FFIC ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೆಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿವೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಸಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜಾರಿಕೆ ರೀತಿ ರಚನೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜಾರಿಕೆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 hours ನೀರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸದಾ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಳೆತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಳೆತೋಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾರಿಕೆ ರೀತಿ ರಚನೆ. ಮತ್ತು ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಸೆಲ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬೈ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೊಟ್ಟು ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಸ್ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಫ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು FFICಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಡಿಕ್ಟಿಯೋಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಗಾಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು,
ಆಯ್ತಲ್ವಾ. So these are some of the examples which is given the left side. Okay. Okay, whenever it comes to the reproduction, the mode of reproduction in case of the PFIC, the vegetative reproduction by fragmentation. Okay, even PFIC undergo fragmentation, not all the species, some of the species. And asexual reproduction by pear-shaped biflagellated zoospores. Okay, and have at two unequal laterally attached flagella. See the left side also given. Okay, I hope you can identify. And sexual reproduction by isogamous, the fusion of the similar gametes, and isogamous or oogamous. The union of the gametes occurs in water or within the oogonium. So such a type of the cycle is also known as oogamous. Okay, oogamous, and the species are called oogamous species. And the gamous pear-shaped. So here only they have given the left side. I hope you can identify. The pear-shaped, pyriform, bearing two laterally attached flagella. Okay, so this type of the the sexual reproduction can also be seen in case of the PFIC. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, PFIC ನಾವು ಕಂದು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು PFICಯ ಜೀವಿಗಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಂತರ ಐಸೆಕ್ಷುವಲ್, ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಕೂದಲ ರೀತಿಯ ರಚನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಟು ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಸರಿಸಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದೋದನ್ನು ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ. ಓಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಗ್ಗು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಸ್ಪೋರು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ಓಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಗ್ ಅಥವಾ ನಾವು ತತ್ತಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಓಗ್ಯಾಮಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಝೈಗೋಟು, ಸಂಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪಿಯರ್ ಶೇಡ್ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಪೈರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರೋದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಡಾರ್ಷಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. After this one, the third class, okay, the Rhodophyceae, which is the third one, the Algae, as I said, they are divided into three main classes, right? In that one, the third one is the Rhodophyceae, okay. So let us start the discussion with respect to the Rhodophyceae. See here, the name itself indicates, okay, due to the presence of the combination of the pigments, they look like a red, okay. So that means the members of Rhodophyceae are commonly known as red algae. They are found in marine habitats. They are exclusively marine habitats. So that means they are found in only in, yes, that is a seawater. Okay. So they have a red thalli, that is a leaf-like structure, a red color, a leaf-like structure. And due to the red pigments, the very important one, the predominant pigment in these Rhodophyceae
members is R-phycoerythrin. R-phycoerythrin that gives red color along with chlorophyll A and D combination. Okay, and the plant body is multicellular and having Floridian starch. Okay, here it is very important one. Okay, remember the store form of the food, it is present in the form of the Floridian starch as a stored form. Okay, and they occur in both well lighted and regions close to the surface of the water and at a great depths in ocean where the relatively little light penetrates. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಂದು ಶೈವಲಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೆಂಪು ಪಾಚುವತಿ, ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೋಡೋಫೈಸಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, R-phycoerythrin ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಮೆರೇನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಮರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬರೀ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇ ಅಕರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ವೆಲ್ ಲೈಟೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಓಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? See here, I hope you can identify the color in nature, the pigmentation. Most of them are multicellular. They are having many cells, the combinations. Okay, and some have complex body organization. The body is not simple, complex organization. And as I said, the food is stored as a Floridian starch, the stored form of the food. Okay, it is very important. It is having Floridian starch as a stored food material, and which is structurally very similar to the amylopectin and glycogen. Okay, so that's why generally it is used in the food form also. Okay, and it is edible. Very best examples, the Polycyponia and even Porphyra species, Gracilaria, Giladium. Okay, so while we are discussing about the economic importance, I told no, so I hope you can remember, isn't it? So that is Gracilaria and Giladium is a red algae. It is used in the preparation of the agar, isn't it? And even in the preparation of the ice cream jellies, isn't it? I told you in the just in last class only. Yeah. So and even so the Polycyponia, Porphyria. Okay, so there is a Porphyra, Polycyponia. So these are all which is comes under the class Rhodophyceae. Okay, so ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸುಲಭವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೋಡೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ, ಪೊರ್ಫಿರಾ, ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲಾಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ರೋಡೋಫೈಸಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So whenever it comes to the reproduction, the mode of reproduction in case of the Rhodophyceae, okay, vegetative reproduction is by fragmentation,
and the asexual reproduction is by non-motile spores. Okay, so that means they are not motile, they don't have any the motility structures or locomotor structure. That's why asexual reproduction by non-motile spores. But due to the water current and the wind current, they move. Okay, what about the sexual reproduction? The sexual reproduction is by, so generally oogamous. Okay, sexual reproduction generally is by oogamous, by non-motile gametes. It has complex post-fertilization developments also. Okay, so here in the left side they have given the life cycle of the Polycyponia, so that you can identify, okay, how they undergo the formation of the sperms. Consider the plant body. So then whenever it is undergo the meiosis, how they will produce carpospores and the carposporangia. Okay, then axillary cell, then carposporophyte, then undergo fertilization, carpogonia. So finally it will be give stage to the new plant body, that is a gametophyte, isn't it? Then there is a production of the tetraspores. So this is the whole process takes place in the form of the cycle. So that's why it is also called the life cycle of the Polycyponia. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಂದು ರೋಡೋಫೈಷಿಯಾ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಲನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಂತರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸಂಕೀರ್ಣ ರೀತಿಯ ಏನು ನಾವು ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕೀರ್ಣ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಈ ಒಂದು ರೋಡೋಫೈಷಿಯಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ, ಜಿಲೇಡಿಯಮ್, ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ, ಪೊರ್ಫಿರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೋಡೋಫೈಸಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್. So after the discussion with respect to the classes, the three classes of the algae, let us discuss about the comparison between the three the classes. So generally this question sometimes they will ask in the competitive as well as in the theory also. Okay, so let us discuss one by one. In that one, first one is the chlorophyll. The common name of the chlorophyll is green algae, and the common name of the phaeophyll is the brown algae, and the common name for rhodophyte is a red algae. In case of chlorophyte, majority of the pigments, the chlorophyll A and B. What about in case of the phaeophyte? The combination of the chlorophyll A, C and xanthophyll, carotenoids, fucoxanthins. What about the rhodophyte? Chlorophyll A combination with chlorophyll D and R-phycoerythrin. Okay, R-phycoerythrin. What about the chlorophyll in case of the stored food form? Starch, isn't it? So I told you, so that is a pyrenoids, or we can also say starch. Then what about in case of the phaeophyte? The stored form of the food in the phaeophyte, mannitol, laminarian starch or mannitol. What about in case of the rhodophyte? Floridian starch. Yes. What about the cell wall composition? In case of chlorophyll, cellulose. Very less amount of the pectin can also be seen in some species. What about in case of the phaeophyte? Cellulose and algin combination. In case of rhodophyte, cellulose. Okay, yeah. And when it comes to the flagellar number and position of the insertion, in case of the chlorophyll, this is very important. So this can be asked in the competitive. 2 to 8 equal and apical flagellar. Okay, flagellar, the position which can be identified.
FIC two unequal, one will be larger, one will be smaller, that is a two unequal, it is present in the lateral position, isn't it? Then in case of the rod of IC, the flagellar is generally absent. Okay, that's why they are called non-motile spores, isn't it? Yeah. And the last one is habitat. When we see the habitat of the chlorophyll, it is found in fresh water. A few species are found in salt water and brackish water. So maximum they are all freshwater forms. But only few species are salt and brackish water forms. And FIC, very less rare species are freshwater forms. Maximum species which is comes under the FIC, they are marine water forms and brackish water. Brackish water means the water is get extended towards the land. Okay, consider the sea or the ocean, and the bank of the sea, the water will be get extended towards the land, right? So that's what it will be called, brackish water. And rod of IC, it is a fresh water. Generally some of the species are freshwater forms. The maximum species are the marine water forms, rod of IC. Okay, so these are all the comparison between the chlorophyll, FIC and rod of IC. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಆಲ್ಗೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಸಿರು, ಹೌದಾ, ಹಸಿರು ಶೈವಲ. ಮತ್ತು FICನ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂದು, ಹೌದಾ. ಮತ್ತು ರಡ್ ಆಫ್ IC ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. FIC ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಸಿ, ಎಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್, ಫಿಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್, ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ FICಯಲ್ಲಿ. ರಡ್ ಆಫ್ ICಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪೈರೆನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಈಗ ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು FICಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಟೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ರೂಪದ ಆಹಾರ. ರಡ್ ಆಫ್ ICಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಕೋಶದ ಹೊರಭಾಗ ರಚನೆ, ಹೊರಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರಚನೆ, ಪದರ. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, FICಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ, ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರಡ್ ಆಫ್ ICಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾರ್ ನಂಬರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಪೈಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ FICಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಇದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಭಾಗಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ರಡ್ ಆಫ್ ICಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಆವಾಸ, ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಚಾಚಿಕೆಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಥದ್ದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. FICಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಚಿಕೆ, ಒಳಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಡ್ ಆಫ್ ICಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇದು ಏನು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್, ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟುಡೇ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ discussed about the algae classification. That means the algae are broadly divided into three main classes: the Chlorophyll, Phaeophyll, Rhodophyll. And then after we were discussed about the each and every class, the general characteristics with respect to the mode of reproduction as well as the examples. That is the Chlorophyll, Phaeophyll and Rhodophyll, and with examples the mode of reproduction. And also we were discussed about the comparison between the three classes of the algae. Okay, isn't it? So let it be. The next class we will continue with respect to the further important group. Okay, that is nothing but the bryophytes. Okay, so thank you, have a nice day.